HKR टीवी के तमाम दर्शकों को सत्कार सहित सत श्री अकाल जी। अज साडी चर्चा का विषय रहेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अते G20। साल 1999 विच G20 की स्थापना हुई दसी जाती है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20s, मतलब 20 देशों का ग्रुप जां गठजोड़। 1999 विच जदों एशिया आर्थिक संकट नाल जूझ रहा सी ਤਾਂ तकरीबन सारे देशों के वित्त मंत्रियों ते सेंट्रल बैंक के गवर्नरां ने मिल के एक फोरम बनाने की सोची, जिस नाल ग्लोबल आर्थिक ते वित्तीय मुद्दों उत्ते चर्चा की जा सके। जून 1999 विच कोरोना शिखर सम्मेलन समय G7 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, अमरीका ते कनेडा इन्हां 7 देशों की बैठक हुई ते G20 की कल्पना की गई। रस्मी तौर पर 15-16 दिसंबर 1999 ਨੂੰ उद्घाटनी बैठक के नाल G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक दे विच इस संगठन को स्थापित कर लिया गया। कनेडा के वित्त मंत्री पाल मार्टन ਨੂੰ पहले मुखी चुनिया गया ते जर्मन वित्त मंत्री हंस आइचेल ने उद्घाटनी बैठक की मेजबानी की। ब्रुक्स संस्था वालों 2004 विच छपी एक रिपोर्ट विच कहा गया कि इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप विच G7 के मुखी आइचेल की पहल उत्ते कीती गई। ब्रैडफोर्ड ने पिछों कनेडा के तत्काली वित्त मंत्री पाल मार्टन, जो बाद विच कनेडा के प्रधानमंत्री भी बने, नूं वित्त मंत्री पद्धर उत्ते G20 गठन की रूपरेखा का महत्वपूर्ण कार्य सौंपया। मता पुगवाया गया कि G20 देश नेतावां दे पद्धर उत्ते शिखर सम्मेलन वल वधिया जावे। जदों यह निश्चित हो गया G7, G8 ਅਤੇ ब्रिटेन वुड्स प्रणाली दुनियावी वित्ती हालत ਨੂੰ स्थिरता देण ਵਿੱਚ सफल नहीं होणगे ਤਾਂ प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्था ਦੇ एक नवे विशाल स्थाई समूह की कल्पना की गई, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। G20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ G20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, रूस, ब्राजील, कैनेडा, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सीको, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की ते इंग्लैंड तो हैं ही। इन्हां दे नाल ही यूरोपी संघ भी इन्हां विच शामिल है। G20 का अपना कोई मुख्य दफ्तर नहीं है। हर साल ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों विच ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिनिधि देश इसकी प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश विच इस दियां बैठकों का संचालन करते हैं। कोई एक देश सारे सम्मेलनों की प्रधानगी करता है। जिथों तक प्रधानगी का सवाल है, प्रधानगी करने वाला देश पूरा साल होने वाली बैठकों का प्रबंध करता है ते प्रधानगी का फैसला ट्रोइका भाव तिकड़ी दे राही हुंदा है, जिहदे विच पिछले, हुण दे ते आउण वाले साल दे जिहड़े देश प्रतिनिधि हुंदे हन जां प्रधानगी करने वाले देश हुंदे हन वो शामिल हुंदे हन। इस बार ट्रोइका दे विच पिछली बार का प्रधान इंडोनेशिया, हुण दा प्रधान भारत ਅਤੇ आने वाले साल का प्रधान ब्राजील शामिल हैं। G20 के काम नूं 2 ट्रैकों में वंडिया गया है। पहला है वित्त ट्रैक, जिस विच मैंबर देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ते उन्हां दे प्रतिनिधि बैठकां करते हैं ते वित्तीय मसलिਆਂ उत्ते गल करते। दूसरा है शेरपा ट्रैक, राजनीति, भ्रिष्टाचार, विकास इन्हां मुद्दों उत्ते ध्यान देण वास्ते संबंधित देशों का कोई एक प्रतिनिधि चुनिया जाता है, जिसनूं शेरपा कहते। ये अपने देश के नेता वालों योजना बनाउण, गाइड करन ते लागू करन वर्गे काम करता है। मेजबानी वास्ते कई समूह बनाए गए हैं। इस साल किहड़ा देश इस दे शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेगा, ये तय करने वास्ते इस संगठन के मैंबर देशों नूं 5 समूहां विच वंडिया गया है। इन्हां विचों यूरोपी संघ नूं छड्ड के समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 ते समूह 5 ये समूह बनाए गए हैं। समूह 1, 2, 4 ते 5 इन्हां 4 समूहों में 4-4 देश शामिल हैं, जबकि समूह 3 में 3 देश हैं। समूह 1 ते 2 नूं कोई नाम नहीं दिता गया। बाकी 3 समूहों नूं क्योंकि वो इक्को खित्ते दे देश हैं, इसलिए उस एक खित्ते का नाम दे दिता गया है। समूह 1 विच आस्ट्रेलिया, कैनेडा, सऊदी अरब ते संयुक्त राज्य अमरीका हैं। समूह 2 विच भारत, रूस, दक्षिणी अफ्रीका ते तुर्की आउंदे हैं। समूह 3 विच लैटिन अमरीका दे खित्ते दे देश अर्जेंटीना, ब्राजील ते मैक्सीको के नाम शामिल हैं।
ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2023 ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2024 ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਥਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਾ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਸਰ, UAE, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਮਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਓਮਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। G20 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ G20 ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੰਚ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ, ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ G20 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ G20 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ G20 ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੇਵਰ ਮੈਨੂਅਲ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਇਡੋ ਮੋਂਟੇਗਾ G20 ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ G20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ W. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ G20 ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 2008 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। 2009 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੇ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ। 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ G20 ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਮੈਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 18-19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਸ-ਕੋਬਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2012 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 2010 ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ G20 ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅੰਤਾਲਿਆ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਝੂ ਵਿਖੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ G20 ਨੇ 2030 ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ 2020 ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਤੇ 2022 ਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2023 ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ G20 ਦੇ 17 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੰਬਕਮ ਦਾ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ G20 ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ? ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਟੇਹਾਲ ਗਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਤੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਟੂਡੇ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰॉयटर्स ਦੇ 5 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਡਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 10 ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। G20 ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਢਕੀ ਨੂੰ ਢਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਤੁਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। G20 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G20 ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2700 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 41,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਾਰੋਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ G20 ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ G20 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਹੀ ਖਾਦ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥਬੰਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ G20 ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰੂਏ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।